अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। यहलिफ़ून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू व मा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़्लिहि फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम व इन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व मा लहुम फ़िल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर। मख़की आयतुनु के द मुनाफ़िक़ानो द मोमिनानो तक़ाबुलो। मुनाफ़िक़ान सकई सवई अमर बिल मुनकर कई नही अनिल मारूफ़ कई दा अल्लाह पलार के खर्च न कई अल्लाह हेर कर ले। बल तरफ्ता मोमिनानु दी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर कई दी मुंज़ कायमई ज़कात वर कई इताअत दा अल्लाह दा रसूल कई दयो द पारा चिकम मुनाफ़िक़ान सड़ी मुनाफ़िक़ान खज़े और काफ़िरानु दागी द पारा दा अल्लाह द तरफना ऐलानो दवोर द जहन्नम च हमेशा व पाई की दग जहन्नम द दी पारा पूरा दे पदी बाने लानत बई और दीवा पदे की हमेशा ही मोमिनानु द पारे मुई वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नतुना ची बई गिलाने दागे न नहरुना हमेशा वही पाए कि खेस्त ज़ियोना बई जन्नतुना दा हमेशवाली और ज़ामंतिया दा अल्लाह डेर लोया दालो या कामयाबी दवा तक़ाबुली ज़िक्र को मुनाफ़िक़ान ले ज़ोरना दारंगे अगीले तरहीब यरा तख़वीफ़ वर्को पदे बने चो द नूह अलैहिस्सलाम कौम आदियान समूदियान द इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम मदियन वाला अड़वले शिवी किले वाला दागी हालात याद के जानता आगे तम रसूलान रागली वाज़ेह दलाइल बानी आगे खबर नौ मनली नु तबाशु तासु कौम पर पल हालत बानी रवान यही खबर न मनई दा अल्लाह द रसूल नु तबा बशई। वसदे आयतुनु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता हुक्म कई अमीर जिहाद ता तालीमात ती जिहाद को द काफिरानु सरा मुनाफ़िक़ानु सरा वग़्लुज़ अलैहिम और सख्ती को पदी बांधे दाए तस्करा बई मुनाफ़िक़ानो ची कमी खबर कड़वे ग़ज़वे तबूक के दारंगे कम कारून कड़िव कमे इरादे कड़वे चाहे ता रसीदली नौ आगे तरफ ता इशारा कई दावली अल्लाह वही वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़्लिहि अल्लाह वसर एहसान कर ले ज़का दा अल्लाह रसूल वसरा एहसान कर ले ज़का दासी कारू न कई कदी तो वह वेस्ता नु दावत ये पारा ग़ुरे को तो वह न वेस्ता नो अल्लाह बोला अज़ाब दरनाक पर दुनिया व आखिरत की वर की। मुनाफ़िक़ानों के बाज़ी खलक दासी चिदा खबर बे कवल लवजुन बे कवल का अल्लाह मंगला माल राको
نو موږ به صدقې کوو، موږ به د الله په لاره کې خرچ کوو، موږ به نیکان او صالحان یو. لیکن چې کله الله رب العزت ولا مال ورکو، دولت ولا ورکو، نو په هغې باندې بخل شروع کو. د دې په زړونو کې منافقت خو و د ابتدا نه، هغه منافقت زیاتېدو هغه منافقت ښکاره شو. دغه رنګې منافقان بعضې داسې دي، بعضې مؤمنانو کې چې هغه په خوشحالۍ باندې خپل مال د الله په لار کې لګوي، دی په هغې پسې خبرې کوي. بعضې خلک به داسې چې هغه به مالداري نو هغې پسې هم خبرې کوي، بعضې به غریبانان وي نو هغې پسې هم خبرې کوي. منافقانو دپاره بیا رستو خبره ذکر کوي. منافقان داسې خلک دی چې الله ورته بخښنه نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وی که ته ولم بخښنه طلب کې، الله ورته بخښنه نه کوي. یو پیر نه، که ته وله او یا پیرې بخښنه طلب کې، الله ورته بخښنه نه کوي. ولې دی انکار کړلی، کفر یې کړلی په الله او د الله په رسول باندې. دې وجې نه الله رب العزت دې ته چرتې بخښنه نه کوي. دا یې تذکره وایي. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبره جهاد کوه د کافرانو سره او منافقانو سره، واغلظ علیہم او سختی کوه په دې باندې په بیان کې. یو طرف ته کافر دی نو کافر سره خو ظاهر کې چې هغه په دارالحرب کې اوسېږي نو د هغې سره خو جهاد دی. دلته کې هم کافر وو لیکن هغې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جهاد نه دی کړی، بیان یې کړلی، واعظ او نصیحت یې کړلی. لیکن کم چې دلته کې پاتې کېږي هغې جزیه ورکوي، ټیکس ورکوي، هغې سره صلح شوي ده، مصالحت شوی دی. کم چې دارالحرب کې دي نو د هغې سره جهاد دی. جهاد په توره باندې چې دی نو د هغې سره دی. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، اے پیغمبره جهاد کوه د کافرانو سره او د منافقانو سره، واغلظ علیهم او سختی کوه په دې باندې په بیان کې. دلته کې چې کوم منافقان پاتې کېږي یا یعنی په ظاهر کې مسلمانان دي او دننه کافر دي، نو سختی کوه په دې باندې په بیان کې. بیان چې کې نو په دې باندې ښه گز پہ راکاگا. وما وهم جہنم و ٹھکانے جہنم دے، بیس المصیر ڈیر ناکار ازید ورتلو دے. جہنم ډیر ناکار ازید دے، چې الله وته وی ډیر ناکار ازید نو ناکار بوي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. یحلفون بالله، قسمونه بکوي دي په الله باندې، ما قالوا په سبب د هغې چې دي کوم ویلي، ولقد قالوا کلمة الکفر، یقینا ویلی دا دی کلمه د کفر و کفروا بعد اسلامی، او کفر کړی رسو د اسلام خپل نه، وهموا بما لم ینالوا، او قصې کړی په هغه څه باندې چې دي ورته رسېدلي نه دي. وما نقموا، بد نه دي ګڼلي دي، الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا، بد نه دي ګڼلي دي، الا ان اغناهم الله، مگر دا چې الله غنیان کړي دي لره او د الله رسول من فضله د خپل فضل نه. فإن یتوبوا یکو خیرا لهم، کدی توبه باسی نو دا به یې غوره د دې دپاره، ویتولو او کدی توبه نه وباسي د اسلام نه، د شریعت نه، د دین نه اوړي، بیام یعذبهم الله، نه الله به عذاب ورکړي، عذاب درناک فی دنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، او نشته د خلکو دپاره په ځمکه کې څوک دوست او نه مددګار. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر، قسمونه کوي په الله باندې هغه چې ویلي دي،
ولقد قالوا کلمۃ الکفر یقینا ویلی دی کلمه د کفر وکفروا بعد اسلام او کفر کړه رسول اسلام خپلنا ابرزم ذا خبر سم مخه تراغل وا یو کلمه د کفر د دې داوا غزوه تبوک کې دا خبره کوله ولئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل کمنګه مدینه ته واپس لاړو نو د دې مدینه عزتمن خلک چې دا ذلیل خلک به د مدینه نو باسي دا خبره کوله نو ځان ته عزتمن وي او پیغمبر ته او صحابه ته ذلیل وي نو چې یو سړی ځان ته عزتمن وي پیغمبر ته ذلیل وي نو دا سړی د دنه بل غټ کافر سو کی دا کلمه د کفر ده کنه دغه سي نورې خبرې دی کړلی منافقان په کې او منافقان او بدې خبرې کولې وهم بما لم ينالوا او قصې کړو د هغه څه چې دی ورته ونه رسېدلی ورته نه دي دا هم تصد خبره ما ویلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل د پاره دی مختلف وزینو کې منصوبې جوړې کړلې دغه غزوه تبوک کې سکسانی مخکې کېنول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې روان دی مزل کوي نو دغه کسان بالته کې ناسی منافقان بناسی او دی په حملو کې په یو زبان یو په یو زبان به ختم کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کملار باندې ته اغلار مخیتا دوشوي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اغلار باندې اعلان نړ کم لار باندې چې دی ناسو ولې د الله رب العزت طرف نو ته حکم شوی د لار باندې مزه آل د مخه ته د خلق ناسی مسله جوړی کنا څه کولای نشي کیږي خو به هغه چې الله تعالی طرف نو مقرر یې کړ نو څه کولای نشي الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت کړل او حفاظت الله کاو او د هغه کافرو د پنځنه د کافرو د منځنا الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم د قصر او وستو د تورو د منځنا تورو د سورنا لپاسه به توري دی ولاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي هغه نه لا بچ کړل دل لګي دی بس صحیح الله رب العزت حفاظت کوي څنګه چې الله رب العزت حفاظت کړل مختلف مواقع باندې نو دل لګي هم دی دا قصه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کسان کېنول چې حمله پیو کیو قتل به کی شهید به کی لیکن آ خبر ته ونه رسیدو دی چې دا کم کارونه کوي دا ولي کوي خلک وایي خمکه و بد نشتی وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله اچھا ویلی وای هر یو شی چې لنګ شي راوړي د ځان پسیرو او لنګ چې نیکی شي راوړي بدی یا غیرو اخلاق پښتو کې خبره کوي خمکوا بد نشتی دا خو سره الله کړي دا الله رسول سره کړي نو دی وس داغي خلاف کی خبره کوي دا الله خلاف شو وما نقموا بد ندی غنلی دی الا نغناهم الله مگر دا خبره چې الله دی غنیان کړي او رسوله من فضله او دا الله رسول دی غنیان کړي دا الله رسول ولور کړي من فضله د فضل د الله نه الله مال را لګل غنیمتونه را لګلی
مال او دولت رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړل نه هغه ځان له جمع کړی نه دی. اگر چې بعضې مالونه داسې وو چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل وو، هغه خپل هم ایښودي نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سخاوت باره کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې هوا نه زیات سخي دی چې هغه دا هوا روانه هوا چلیږي د دې هوا نه زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخي و. د سیلۍ بس سخاوتي، د هوا بس سخاوتي. سخاوت خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال راځي لیکن ځان سره جمع کوي نه، کور ته نه وړي، کور کې اږدي نه. کور کې الله رب العزت چې ولکم بیبیانې ورکړي ازواج مطهرات هغه داسې وو. مال راغی ډېر شی راغی وې ځان له تیوالی نه او دې ځان له لوړې واغستو وی بله بیا الله شته کوي به کرا کوي به کرا دا موږ ځان سټاکونه نه شو جمع کولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل هم نه دي جمع کړي. دا نه چې د یو ځای نه بل ځای نه کوم مال نه چې راتله خیبر نه مال راغی، د خیبر ټوله ځمکه د هغې باغونه وغیره څه چې وو هغې نه چې کومه آمدني راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ایښودي نه ده. د هغې ځکه ځان له خو د کال راشن د یو سیزن نه بل سیزن پورې راشن دا خو ځان له کېده که نه ځان نه ایښودی. که ځان له اغوستی یو ټیم یا دوه ټیمو خوراک یې اغوستی دی او نور یې په خلکو باندې ویشل یې تقسیم کړی دی. نو دې دا ولې کوي؟ دې وجې نه کوي چې الله غنیان کړي دي لره د الله رسول الله غنیمت ورکړلی، الله مال ورکړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خلکو باندې تقسیم کړلی. فإن يتوبوا یکو خیرا لهم، که دې توبه وایسته نو دا به یې غوره د دې لپاره. وإن یتولوا که دې شا کوي يعذبهم الله عذابا أليما، الله بولا عذاب ورکوي عذاب درناک په دنیا او آخرت کې. وما لهم فی الأرض من ولي، نه به د خلکو دپاره په ځمکه کې څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار. ومنهم من عاهد الله علیه لئن آتانا من فضله، بعض د خلکو نه هغه دي چې لوظ کړلی د الله سره لئن آتانا من فضله، الله کراکتا موږ له د خپل فضل موږ له د خپل فضل نه لنصدقن، نو خامخا موږ به صدقه کوو. ولنکونن من الصالحین، او خامخا یو به موږ د صالحانو نه. داسې پکې بعضې خلک پکې داسې موږ سره سشتی نه، موږ دپاره تاسو دعا وکړئ چې الله موږ له مال راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا هم کړله، بیا مال یې ول هم ورکړلی، زه دا واخله الله یې پکې برکت واچي. نو الله پکې برکت اچولی او زیات کړي دي ول مالونه. لیکن چې کله الله رب العزت د ده نه بیا مطالبه کړله د هغې حق چې هغه زکات دی د انکار کړل. یو درې کسانو مخکې دور کې الله رب العزت په هغې باندې امتحان کړو. په هغې کې یو ګنجی و، یو پکې نابینا و او یو پکې برګي والا و. درې کسانو هر یو پسې د ملائکو نه یو تن راغلی و ته ویې ستا څه پکار دي؟ هغه وی یو وی چې زما سترګې جوړې شي بس، بل وی چې زما دا سرمن چې دا شکل زما برابر شي، رنگ روغن برابر شي. هغه بل ورته وی چې زما دا ویښته برابر شي، ویښته نشته، ګنجی دی. نو ملک د ملائکو نه یو تن هغه چې کوم راغلی امتحان دپاره نو هغه پې لاس راښکو دی دی دعا یې ورته کړله، الله جوړ کړلی. څه دی پکار دی؟ په مالونو کې کم مال خوښ دی؟ یو یې زما اوښان خوښ دی، بل یې زما غواګانې خوښې دي، بل یې زما بیزې خوښې دي. هغه مې وله ورکړلی، یو ورکړلی، ځه الله دې پکې برکت واچي په هغې کې. هغه الله زیات کړلی دومره زیات کړلی چې بیا
سنبالول نه وتلی. هغه د ملایکو نه کم تن چې راغلی او هغه پسې بیا راغلی وته وی زه غریب یم مال راکا. الله تعالی ګوره دومره مال در کړلی هغه دا خو ما ګټلی دا ما زیات کړلی دا ما محنت کړلی کوشش مې کړلی یو دا وی هغه ګوره تا ته پته نه ده یاد دی نه دی ته څه وې په من غونده کې وې ابل ته وې ته ګنجی وې هغه وې زه ګنجی نه وم زه کله ګنجی وم وې خپله خبره هېره کړله ماضي هېره کړله خپل ابتدایي وخت یې هېر کړلی بل خپل هغه حال د پمنتوب او د برګیتوب هغه هېر کړلی هغسې بېنوای واپس کو نشته ما سره ځه وځه لېر شوی هغه ته وې ځه چې ته وې چې دغسې زه نه ومنه څنګه که ته وې مخکې چې څنګه وې نو الله یې تام هغه شانتي کي هغه مال الله ټول تباه کړه د هغې دوو تنو هغه ړوند پسې تلی و نو ړوند ته یې وې زه راغلی ما غریب یم محتاج یم ماله سره هغه وې څومره دې په کار یې واله یقینا چې زه نابینا وم ما ته پته نه لګېده دنیا مې نه لیده الله احسان وکړو مال یې سترګې هم راکړې مال یې مال هم راکړه ته د الله په نوم باندې غواړې څومره غواړې واخله هغه دا دی الله ستا روزي کوي ما ضرورت نشته زه د امتحان دپاره راغلی وم دوه کسان چې دي هغه په امتحان کې پیل شو الله ته پاس کړي دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دا منافقانو بازي یو تن هغه پکې دا خبرې کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ورکړه نو مدینه کې مال یې زیاتېده نه بیا مدینې نه ووت بهر ته کلي کې بیا انتظام نه کېده مال یې دومره زیات شو ګډې دي بزي دي یو څه دي بل څه دي نو چې کله بهر ته ووتو نو بیا به په ورځ کې یو پیر راته اول ورځو کې بیا به هغې نه ووت نو بیا به جمعه کې یو پیر راته بیا د جمعې نه م ووت په دې کې زکات فرض شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې عامل ولېږو لاړ شه د هغه نه زکات راوړه چې لاړ هغه سړی وراټه ما سره په دې کې زکات څه کوي بعضې خلک زکات نه عام څه بل څه دي جوړ کړي زکات وایي نشته کله وایي زکات په هغه مال کې دی چې هغه سړی دقسې رشۍ خو دی رشه کې دی ورته کې نشتي ډېر شی پیسو رشۍ جوړه کړله بوجې کې اچولې بوجې پرته ده لګی یې نه نو دې کې نشتي دا په نورو کې نشته په دقې کې دی نو دې خو د چا سره شته نه نه مال کم چې د سړي سره دی نه هغه لګي او که نه لګي هغه پروت دی او که چلیږي هغه مال تجارت دی که نقد مال دی که سره دی او که سپین دی هغه پراته دی او که هغه اچولی کېږي هر څه چې دی په دې کې زکات دی چې کال پې تیر شو چې کله نصاب ته رسي چې هغه تقریبا 80,000 روپۍ خواوشا کې جوړېږي ته چې دغه د هغې قیمت دغې ته رسي 80,000 روپو ته او کال پې تیر شو نو په دې باندې زکات لازم دی زکات به ورکوي زمونږ خلک زکات نه ځان راوباسي نو هغه سړي پسې وې زکات نو هلته کې هغه څه ورټو هغه جو غریب د بل خبر د چا دپاره چې ته رټلی کېږې سړی خپه هم شي که نه هغه ځان دپاره خو نه غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلم چې زکات ترې واخله زکات ترې اصول که راوړه هغه چې دا خبرې وکړې سړی ویې مه راکوه دغسې ترې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اصلي داسې داسې وی ښه خیر دی څه ورځې تېره شوې په خپله باندې مال راغستی راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ وی دا واخلئ جي دا زکات دی نه الله زه منع کړی یم زه نشم اخیستی واپس ته
جړه پریاد واویلا یو څه بل څه دی کول واپس روان لاړ مال خپل واپس ویوړ دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې بیا راغی ودا واخلې هغه پیغمبر نه هغه څه به سوالم هغه واپس کو عمر رضی الله تعالی په زمانه کې بیا راغی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه دی اغسته پیغمبر نه دی اغسته څه به سوالم هغه تی موانغس واپس لا عثمان رضی الله تعالی په دور کې ابتدایي دور کې بیا راغی ودا زکات واخلې هغه عمر رضی الله تعالی نه دی اغسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نه دی اغسته پیغمبر نه دی اغسته څه به سوالم بیا واپس او دغه دور کې عثمان رضی الله تعالی په دور کې اصل بیا مړل و منافق بعض خلکو نوم لیکل خو نوم اغستلې خنخ کاری دغه چې هغه نوم کې یا خدا دې چې داغه په نوم باندې بل یو صحابي دی ثعلبه رضی الله تعالی عنہ بدری صحابي دی نو خلک دا خبر چې کین حالت کې دا خبر هغه پسیزي بیا نو منافق نو یا دا چې ته بل هغه دی او یا دا د نوم سبل سنوم دی چتا نوم ته ضرورت نشته خو بس یو منافق وو نو فلما تا من فضلی بخلوا به کله چې الله ورکدیله د خپل فضل نه بخلوا به ندی بخل کو پاغي باندې وتولوا واپس کېدو و مورزون او دی اعراض کوونکی مخ واړو اعراض کوونکی ودی فعاقبهم نفاقا نرسراغ پدی کې فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم نرسرا واستو پدی پسونو کې الله منافقت د قیامت دور یوم یلقونه دا ورځ پورې چې دی وسره ملاوی دی وترسی بما اخلف الله په سبب داغي چې دی خلاف کړل د الله سره ما وعدوا چې وعده کړو د الله سره الله سره لوز یو شان کړل وعده یو شان کړل او دی وس داغي خلاف کوي مخکې ویلو سبا صدقه کوم کا الله مال راکړه جلا ولا ورکړه اوس نه کوي نو خلک هم داسي وي دروغ وای بازي چې کله دې نه جوړ شي وای که زه جوړ شم کنه زه به سلور میاشتې تبلیغ کې لګوم حال دغه نه جوړې هسپتال کې پروت دی دوست توانشتي او چې کله دې واپس راغې حال دغه لوزي کړل د الله سره لوزي کړل پسړ کې په ظاهر کې ویلي خلکو ته ویلي او جوړ شم کنه زه به زما بیا چې واپس راشي نه زی بیا او خلاف ورزي ولې کې الله سره دې لوز کړل لوز پورا کنه بعض خلک نور څه لوزونه کوي سړی وي په کشته کې و کشته یو بور راګیر کړه نو دا आवाज وکړو یا به بل چاته وي سنډه دراغې وي نو چې کله لګوړې دی خواشو وي وای دراغې نو چې لګوړې خدای خواشو لګوړې گزاره کېده چې اوس دې بچکیږي نو یې ګډ دراغې نو چې لګوړې خدای خواشو جو وی چرګ دراغې په چې کې خدا په پزماګه باندې وی ما خواسی غپ لگاوي بیا دا غسی آل دغه یو سوي لیدل دغه اوس بل څه کوي دا خدای نظر ومانو نظر چې دی ومانو اوس به پورا کې بما خلف الله په سبب دا چې خلاف کړي دا الله سره ما وعده چې وعده کړو دا الله سره بما كانوا یکذبون په سبب دا چې دی کم دروغ وي د دې باندې بس کو سبب ان شاء الله بیا ترجمه اول نبی وایو الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي السلام